ਅਦਾਰਾ नहीं छड्या, कोई असी जगह नहीं छड्डी, कोई डेरा नहीं छड्या। असी हथ बन्नते मिन्नतां करते तरले लोकां नूं करने कि लोगों साडी कोई मदद करो, साडी वरना मदद कोई नहीं सुन रहा। रुल गए हैं जी, असी जो पूंजी ला ला ते रुल गए, खत्म हो गए। साडे कोल हुण कोई चीज़ नहीं कि जिहड़ी असी लै ते मगर जाइए। साडी अपील है जी, उन्होंने साडे गुजारिश है उन्होंने कि सुन लवन ते मेहरबानी होगी उन्होंने की। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ ਖਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। पुलिस कोल भी गए जी, पुलिस जी DPO कोल गए, IG पंजाब कोल गए, किसी साड़ी मदद नहीं की। अगों ये क्या कि इधर इधर असी नहीं जा सकने ते ना असी मदद कर सकते। डिमांड मंगते ने उन्हें तो साढ़े कोल पैसे नहीं जिन्ने असी मतलब घर च रोटी खा लीए। दिहाड़ी मजदूर असी सर कर रहे हैं, इस तो बाद साढ़े कोल कोई मदद नहीं है। 75 लाख दो, कदे 2 करोड़ दो, साढ़े कोल करोड़ रुपया नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मुनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। आज मैं शहर बसीरपुर एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जो कि सफ़े मातम बिछा हुआ है। 4 माह हो चुके हैं बसीरपुर का हनी ट्रैप का शिकार होने वाला फौजी हाशिम घर वापस ना लौट सका। क्या वजह है कि ना तो कोई इदारा एक्शन ले रहा है, ना कोई सियासी एक्शन ले रहा है, ना कोई ऐसा बंदा सामने आ रहा है जो इनके घर में खुशियाँ लौटाए। क्या वाक़या पेश आता है कि बसीरपुर से हनी ट्रैप फौजी हाशिम स्टाम फरोश बसीरपुर एक औरत के लालच में आके जब वहाँ पे हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं तो कच्चे के इलाके उनको जुल्म का शिकार करते हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। उनके वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 4 माह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो घर का फौजी हाशिम है वापस नहीं आया। क्या वजह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा तक भी इन्होंने कोशिश की, रसाई हासिल की, लेकिन अभी तक इनका घर का जो सितारा है वापस नहीं आया। हमारे साथ उनके भाई और उनके बेटे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और 4 माह होने के बावजूद फ़ौजी हाशिम घर वापस लौट के ना आया। इनका ये भी कहना है कि जिस इदारे के पास जाते हैं वो यही कहते हैं कि हम कैसे लेके वापस आएँ। कुछ लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं, कुछ किस तरह बात करते हैं कि अब हम किसके पास अपनी इल्तिजा लेके जाएं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं बन रहा। आइए जानते हैं इनसे कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह दा जी। बाबा जी ये थोड़े भाई से? जी भाई ने। अच्छा बाबा जी ये किस तरह वाक़या पेश आया सी कि फौजी हाशिम साहब स्टाम फरोश सी ते किवें कच्चे के इलाके फस गए? कच्चे में इलाके में फस गए भी, लालच ले लिया और दा लालच बनया। तस्वीर आ गई उनदे विच, उनदे लालच लगदे लगदे जी वो चुके गए, चले गए। असी उस तो बाद कोई अदारा नहीं छड्या, कोई असी जगह नहीं छड्डी, कोई डेरा नहीं छड्या। असी हथ बन्नते मिन्नतां करते तरले लोकां नूं करने कि लोगों साडी कोई मदद करो, साडी वरना मदद कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं कर रहा। हुण मरियम नवाज़ साहब दे पेश होना है, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿਓ ਜੀ, 46 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਦੇ 75 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੱਟਾਂ ਦੇ, ਮਾਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਜਿਸਲੇ ਮਦਦ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ DPO ਕੋਲ ਗਏ, IG पंजाब ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ। बाबा जी एक बंदा बसीरपुर तू कच्चे के इलाके पहुंच गया है तो वापस क्यों नहीं आ सकता? बस जी इहो इन्हें ना जोर लाते आखे हुकूमत ना अदारा को करे तो ना वापस आवे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੋ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਟੁਰ ਪੈਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜੀ 4 ਮਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਰੁਲ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢੋ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ।
ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਜੀ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾ ਅੱਲਾ ਢੋਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, 1 ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 2 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੀਏ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਥੱਬੇ ਥੱਬੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। ये जी हमारे साथ बुज़ुर्ग उनके भाई मौजूद हैं और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल से उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं कि हमारे साथ कोई इदारा कोशिश नहीं कर रहा, खुदारा इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनको 4 माह से सुकून नहीं आया। जब इनको मालूम हुआ कि हमारे भाई, हमारे वालिद जो हैं कच्चे के इलाके फंस गए हैं, तो इनका खाना पीना बिल्कुल बंद हुआ है। सुकून से खाते भी नहीं है, ना पीते हैं, बल्कि उनकी किसी न किसी इदारे पे है कि अल्लाह तवक्कल वो हमारी मदद करें ताकि हमारा जो घर का वारिस है वो वापस आ जाए। हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। भाई थोड़े नाल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बाप दी याद ते आंदी होनी? ਬੜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जिले बाप ਨੂੰ याद करते ने तो उस टाइम दिल आंदा उसी कि साडा बाप साडे विच ही होवे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕਲਾਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੜਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਫੰਸ ਗਿਆ, ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸੀ? ਅਸਰਾਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਕੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ईद आ रही है, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ईद आ रही है, रमज़ान शरीफ भी है, एक हफ्ता रह गया है, कि दिल 'ਚ ਤਾਸੁਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਫਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਂਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 2 ਜਣੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ ਖਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਜੀ, मैं घर पे आया। नाजरीन, ये भाई और बेटा मौजूद हैं जो बताने में बड़ी मुश्किल उनको हो रही है। तो खुदारा आप भाई की हालत देख सकते हैं, उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं। खुदारा इन पे रहम किया जाए। भाई अल्लाह आपको सब्र दे और इस मुश्किल घड़ी में से आपको निकाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ भाई और बेटा दोनों मौजूद थे जिन्होंने तमाम हालात से आपको आगाह किया। जो भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जो कुछ चैनल्स वाले जितने हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करें। और हमारी बड़े इदारों से भी दरख्वास्त है कि इस चीज़ का एक्शन लिया जाए और इनका जो फ़ौजी हाशम है उसको वापस लाया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।